Hi, I am Krishna Prasad Gangaraju. Now I am going to explain 7th question in 13.2. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downwards. One card is selected at random. What is the probability that the card is Queen? If the Queen, that is first question. What is the probability of that the card is Queen? If the Queen is selected and put aside, what is the probability that the second card is Ace? And third one, what is the probability of getting a Queen? So, here 5 cards were given. 5 cards are chosen from a pack. అంటే ఒక ప్యాక్ నుంచి 5 కార్డ్స్ తీసుకున్నారు. ఆ 5 కార్డ్స్ ఏంటంటే 10, జాకు, కింగ్, క్వీన్, ఏస్ ఆఫ్ డైమండ్. సో 5 కార్డ్స్ ఆఫ్ diamond chosen are 10, jack, king, queen and ace. So these are the 5 cards taken from a deck of pack. అంటే డెక్ ఆఫ్ ప్యాక్ నుంచి 5 కార్డ్స్ సెపరేట్ చేశారు. చేసేసి అవి బాగా వెల్ షేపుల్డ్ చేశారు ఆ 5 కార్డ్స్ని. అంటే వాటి ఫేస్లో డౌన్లో ఉండేట్టుగా పెట్టారు. దెన్ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్వీన్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది తీశారు, క్వీన్ వచ్చింది, అది కార్డు సెపరేట్గా పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఏస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? మళ్ళీ అగైన్ క్వీన్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. సో టోటల్ ఇక్కడ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? 5. టోటల్ అవుట్కమ్స్ 5. 1, 2, 3, 4 and 5 ఆల్రెడీ గివెన్ 5 కార్డ్స్. సో ఫస్ట్ ఏ బిట్ ఏంటి? క్వీన్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ outcomes to get queen is equal to 1. ఇందులో ఒక క్వీన్ ఉంది కదా కాబట్టి ఇది. సో ఫార్ములా probability to get queen is equal to number of favorable outcomes by total outcomes. So number of favorable outcomes are 1. Total number of outcomes 5. So this is 1/5 probability. Probability to get queen is 1/5. So second one, the queen is removed, kept aside అంటే ఒక సైడ్ పెట్టారు. Removed from 5 cards. Then total number of cards is equal to 5 minus 1,
4. So next, what is the question? Second question, what is the probability of getting ace? Number of favorable outcomes to get ace card, ace is equal to 1. So ace తెచ్చుకోవడానికి 1. కాబట్టి probability to get ace card is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. So that is equal to answer favorable outcomes 1, total outcomes 4, 1 by 4. So probability of getting ace card. So probability to get ace is equal to so and so. So next one, last one, what is the probability of getting queen? Total outcomes is equal to 4, number of favorable outcomes to get queen is equal to 0. నీకు క్వీన్ అనే కార్డు లేదు ఆ 4 కార్డ్స్లో. ఎందుకని ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే క్వీన్ కార్డు బయటికి తీసాం ప్రాబిలిటీ. ఆ క్వీన్ని సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 4 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. 4లో క్వీన్ లేదు, 10, జాకు, క్వింగ్, ఏస్, ఓన్లీ 4 కార్డ్స్ ఆర్ దేర్. సో ప్రాబిలిటీ ఏంటంటే ఫార్ములా ఇంకోసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. అంతే. సో ఇప్పుడు ఈసారి క్వీన్ లేదు ఇక్కడ, క్వీన్ ఆల్రెడీ కేమ్ అవుట్ సైడ్. ది క్వీన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ 5 cards. So number of favorable outcomes to get queen is equal to 0. So probability to get queen is equal to number of favorable outcomes by total outcomes, that is equal to 0 by 4, that is equal to 0. ఓకేనా? సో 0 వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ అంటారు. సో ప్రాబబిలిటీ టు గెట్ క్వీన్ ఆఫ్ డైమండ్ is equal to 0. So 8th question, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So 12 defective pens. So 12 defective pens are mixed with 132 good pens. ఒక ఇందులో పెన్స్, లాట్లో పెన్స్ ఉన్నాయి, 132 గుడ్ పెన్స్ ఉన్నాయి. అందులో
12 డిఫెక్టివ్ పెన్స్ ఉన్నాయి. అంటే 12 పెన్స్ సెపరేట్గా ఉన్నాయి, ఇవి ఇందులో మిక్స్ అయిపోయినాయి బై మిస్టేక్. అవి చూడటానికి అన్నీ సేమ్ ఒకేలా ఉన్నాయట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఫైండ్ విచ్ ఈజ్ గుడ్ వన్, విచ్ ఈజ్ బ్యాడ్ వన్. అది కష్టంగా ఉందిట. సో అన్నీ మిక్స్ చేసి అయిపోయినాయి. ర్యాండమ్గా ఒక పెన్ను కనుక తీస్తే వాట్ ఈస్ ది ప్రాబిలిటీ టు గెట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ డిఫెక్టివ్ పెన్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. డిఫెక్టివ్ పెన్, నాన్ డిఫెక్టివ్ పెన్. 1 minute. డిటర్మిన్ ప్రాబిలిటీ గుడ్ వన్, మంచి పెన్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే గుడ్ వన్, డిఫెక్టివ్ పెన్ కాదు. సో దీనికి స్టెప్స్ నేను రాసుకుందాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ గుడ్ పెన్స్ ఇన్ lot is equal to 132. Number of defective pens is equal to 12. Total number of pens in lot is equal to 132 plus 12, that is equal to 144. So total number of pens in a lot. So probability to get good one is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes, that is equal to favorable outcomes are 132 అంటే good pens, total 144. So what is the table? 12th table only. 12 ones are 12, 1 balance to 12, 12 ones are 12. Here 12 ones are 12, 2 balance 4, 24, 12 twos are 24. So 11 by 12. So probability to get good one is equal to 11 by 12. So 9th question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. అంటే ఒక బల్బు లాట్లో 20 బల్బ్స్ ఉంటే అందులో 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. One bulb is selected at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? Suppose the bulb selected in previous case is not defective and is not replaced. Now one bulb is selected at random from the lot. What is the probability that this bulb is not defective? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ టోటల్ 20 బల్బ్స్ ఉన్నాయట. నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఇన్ ఏ లాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. ఇన్ దట్ లాట్ number of defective bulbs is equal to 4. So number of good bulbs. Good bulb means not defective.
defective is equal to 20 minus 4, that is equal to 16. So number of not defective bulbs. So what is the first question? What is the probability of getting defective bulb? Probability to get defective bulb is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes, that is equal to defective bulbs kada, favorable outcomes defective bulbs 4 by total outcomes 20, that is equal to 4 ones 4 5s, so 1 by 5. Therefore probability to get defective bulb is equal to 1 by 5. ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి బయటికి తీసిన బల్బు అది డిఫెక్టివ్ బల్బు కాకపోతే మళ్ళీ రీప్లేస్, మళ్ళీ తిరిగి అదే బల్బుని అందులో ఆ లాట్లో వేయకుండా సైడ్ కనుక ఉంచితే దెన్ ఫైండ్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్. ఇది క్వశ్చన్. ఇక్కడ మీనింగ్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఎప్పుడైనా మనం ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఈస్ గివెన్ డేటా, ఏం ఇచ్చారనేది క్లారిటీ బాగా పెట్టుకోవాలి. ఏం ప్రూవ్ చేయాలో అప్పుడు మనం ఆలోచించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? డిఫెక్టివ్ బల్బ్ కావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత చేసేసాం, 1 by 5 వచ్చింది. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనం ర్యాండమ్గా తీసిన బల్బు ఇందులో అది కనుక డిఫెక్టివ్ కాకపోతే, అంటే మంచి బల్బు అయితే, ఆ బల్బు మళ్ళీ తిరిగి లాట్లో వేయలేదట, అట్లాగే సపరేట్ బయట ఉంచేశారు. దెన్ ఫైండ్ ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్. ఇక్కడ మీనింగ్ అలా గమనించండి జాగ్రత్తగా. ఏంటంటే ఇందాక తీసిన బల్బుని తిరిగి మళ్ళీ ఆ లాట్లో వేయలేదు, ఫస్ట్ పాయింట్. రెండో పాయింట్, మనం తీసిన బల్బు అది డిఫెక్టివ్ కాదుట, మంచి బల్బుట, నాట్ డిఫెక్టివ్. మనం బయటకు తీసిన బల్బు నాట్ డిఫెక్టివ్ అన్నారు, అంటే మంచి బల్బు. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా చేద్దాము అంటే, సో సెకండ్ బిట్, given the taken bulb is not defective, డిఫెక్టివ్ కాకపోతే అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ bulbs is equal to not defective bulbs ఎన్ని ఇందాక? గుడ్ వన్ 16. 16 నుంచి 1 లెస్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15. సో నెంబర్ ఆఫ్ నాట్ డిఫెక్టివ్ బల్బ్స్ 15. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బల్బ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ 20. 20 నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ టు లెస్ 1, that is equal to 19. So probability to get not defective bulbs is equal to bulbs కాదు, ఒక బల్బే కదా,
number of favorable outcomes by total number of outcomes, that is equal to not defective కి favorable outcomes 15 by 19. ఇక్కడ ఏ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు, 19 ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి. సో ప్రాబబిలిటీ టు గెట్ నాట్ defective bulb is equal to 15 by 19. So this is the 9th question. జాగ్రత్తగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి, దానికి రిలేటెడ్గా ఆన్సర్ రాయండి. డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రాయండి. చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కామెంట్ రాస్తే ఈ ఛానల్కి కొంచెం రేటింగ్ వస్తుంది అనమాట. రేటింగ్ వస్తే ఇంచుమించు అందరికీ ఇది పబ్లిక్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కామెంట్ రాయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ సబ్జెక్ట్ 10 మందికి రీచ్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేయండి.